அதிலும் உனது முகம் வந்து எனது கவனம் தடுமாறும். அதிலும் கூட சுகமாக ஒரு மீதி காண்கிறேன். எதிரில் வந்து நின்றாலே எனது நிலைமை என்னாகும்? விலகி நீயும் நடந்தாலே நான் உடைந்து போகிறேன். நீயே எனதுயிர் சட்டம், நீயே எதிர்வரும் திட்டம், நீயே நானாகிறேன். பாதை வழியில் ஒரு வேதை, இவன் நடைகிற போதை என்னை நீக்குவா. நீ என்னை மறந்தால் வேறொரு உறவில்லை. நான் இதை தருவேன் நீ வரும் மறுநொடியே. நானும் இங்கே நீயாக வாழ நீயும் வந்தாயே. நீயும் இங்கே நானாக வரம் வேண்டுமே. நீயே வழி தருவதும் நீயே, வழிவிடுவதும் நீயே, முரண்பாடு ஏன்? காதல் உயிர் வரி வரும் தேடல், இடையினில் வரும் கூடல், நலம் காணவா. அன்பே 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 பேரன்பே பேரன்பே. ஏனோ இரவோடு ஒளியாய் கூடும் ஒரு ஒன்று கேட்கிறேன். வரை மீறும் இவளின் ஆசையை நிறைவேற பார்க்கிறேன். நதி சேரும் கடலின் மீது மழை நீராய் சேருவேன். அமுதே பேரமுதே பெண் மனதின் கனவின் ஏக்கம் தீர்க்குமா ஈர்க்குமா? மதியே கண்மதியே இவன் அழகின் பிம்பம் கண்கள் பார்க்குமா தோற்குமா? மழைவானம் கூறும் போது மணல் என்ன கூசுமோ?
கேட்டே காதல் ஓசை நீ உறவாக ஆசை. நான் வேறென்ன பேச? ஓரக்கண் பார்வை ஏதேதோ பேச ஊதாரி பையன் நானும் ஆனேன் நல்லா நானும் வாசம் என் மேல வீச நானே கோர புல்லோவான வெள்ளா. கண்ணால நீ கிள்ள காயம் உள்ள என்னத்த நான் சொல்ல ஓ சொல்லாமலே தொல்ல ஆள கொல்ல அல்லாடுறே புள்ள. குப்பைக்கூளம் துண்ணாச்சு, குட்டியான தேராச்சு, ஆத்தாடி உன்னால ஏதோ ஆச்சு. சோறும் செல்லாம, தூக்கம் இல்லாம,
என்றாலும் தொடுவானம் என்றாலும் நீ விழியோரம் தானே மறைந்தாய் உயிரோடு முன்பே கலந்தாய் இதழென்னும் மலர் கொண்டு கடிதங்கள் வரைந்தாய் பதில் நானும் தரும் முன்பே கனவாகி கலைந்தாய் பிடிவாதம் பிடி சினம் தீரும் அடி இழந்தோம் எழுகோலம் இனிமேல் மழைக்காலம் மறுவார்த்தை பேசாதே மடி மீது நீ தூங்கிடு இமை போல நான் காக்க கனவாய் நீ மாறிடு மயில் தோகை போலே விரலுன்னை வருடும் மனப்பாடமாய் உரையாடல் நிகழும் விழிநீரும் வீணாக இமை தாண்டக் கூடாதென துளியாக நான் சேர்த்தேன் கடலாக கண்ணானது மறந்தாலும் நான் உன்னை நினைக்காத நாளில்லையே பிரிந்தாலும் என் அன்பு ஒருபோதும் பொய்யில்லையே மறுவார்த்தை பேசாதே மடி மீது நீ தூங்கிடு சரட்டு வண்டியில சீரட்டோடியில ஓரம் தெரிஞ்சது ஓமுகம் உள்ளம் கிள்ளும் அந்த கள்ளச்சிரிப்புல வெள்ளச்சி வந்தது எமுகம் சரட்டு வண்டியில சீரட்டோடியில ஓரம் தெரிஞ்சது ஓமுகம் உள்ளம் கிள்ளும் அந்த கள்ளச்சிரிப்புல வெள்ளச்சி வந்தது எமுகம் அடி வத்தல போட்ட உதட்ட எனக்கு பத்திரம் பண்ணிக்கொடு நான் கொடுத்த கடனை திருப்பி கொடுக்க சத்தியம் பண்ணிக்கொடு என் ரத்தம் சூடு கொள்ள 10 நிமிஷம் தான் ராசாத்தி ஆடுக்கோ 10 நிமிஷம் ஒண்ணுக்கோ 5 நிமிஷம் பொதுவா சண்டித்தானம் பண்ணும் ஆம்பாளைய பொண்ணு கிண்டி கிழங்கெடுப்பா சேலைக்கு சாயம் போகும் மட்டும் ஒன்னதான் வெளுக்க வேணுமடி பாடுபட்டு விடியும் பொழுது வெளியில் சொல்ல பொய்கள் வேணுமடி புது பொண்ணே அதுதான் நீ தமிழ்நாட்டு வாணி
வண்ணம் கூட்டும் மலரே என் விண்ணில் ஏறி கண்ணில் பாயும் பூலரே என் நீதி வாழ்க்கையின் தலைப்பணி கொஞ்சாலி கொஞ்சாலி ராவெல்லாம் நீ என் ஜோலி கொஞ்சாலி 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 கொஞ்சாலி
ஓசை கேட்டு காதல் ஓசை நீ உறவாக ஆசை. நான் வேறென்ன பேச
അരികെയൊന്നു കണ്ടൊരു നേരം കനവിലാകെ മധുകണം വരി തിരഞ്ഞു വഴികളിലലയെ കരളിലാകെ ഒരു സുഖം പുതുമയായി നിറയും പൂങ്കാറ്റിൻ പരിമളം എരിയുമെൻ ഹൃദയം മഞ്ഞാകും അനുഭവം നേരം വന്നാലാരും വീഴും പ്രേമത്തിനാളം ആളും തോറും നമ്മെ മാറ്റും മോഹത്തിനാളം നാളും രാവും കാതിൽ വീഴും ഏതോ സംഗീതം പാവം നെഞ്ചിൻ താളം പാടി തെറ്റും സംഗീതം മധുരമന്ദഹാസമുന്നിറിഞ്ഞു കണ്ണിമ തഴുകി പതറി നിന്നൊരെന്നിലാഴ്ന്നിറങ്ങി ഉമ്മകൾ വിതറി കാണാതെ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളിൽ നീ എന്റെ വർണ്ണങ്ങളായി ഇന്നോളമില്ലാത്ത മോഹങ്ങളിൽ നീ ആദ്യ സങ്കല്പമായി മറിയുമേ കഥ നീരായി ആലോലം ചേലാടും പൂമുല്ലയായിടുമോ തേനൂറും കാര്യങ്ങൾ കാതുരമോതിടുമോ പുതുമയായി നിറയും പൂങ്കാറ്റിൻ പരിമളം എരിയുമെൻ ഹൃദയം മഞ്ഞാകും അനുഭവം നേരം വന്നാലാരും വീഴും പ്രേമത്തിനാളം ആളും തോറും നമ്മെ മാറ്റും മോഹത്തിനാളം നാളും രാവും കാതിൽ വീഴും ഏതോ സംഗീതം പാവം നെഞ്ചിൻ താളം പാടെ തെറ്റും സംഗീതം
ചിരിയില്ലാതെ വാടുന്നൊരുൾ നാമ്പു ഞാനേ. പിന്നെ നീയാം ജാലം കൊണ്ടേ ഒരു പൂക്കാലം ചൂടുന്നീതൻ ശാഖയാകെ. നാളും ഞാൻ അലയുന്ന തെരുവഴിയിൽ അറിയാം നീ വരുമെന്ന പ്രിയ രഹസ്യം. രാഗങ്ങൾ മാറും സംഗീതം പോലെ സുഖനോവേകും നാൾ ദൂരം മാറാതെ മെയ് ചേർക്കാം നാമേ. Shamanam
വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടനവധി വേദികളിൽ നമ്മൾ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും രസകരമായ രീതിയിൽ നിരവധി റിയാലിറ്റി ഷോകൾ ചെയ്ത അനുഗ്രഹീത കലാകാരി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരുമില്ല, സുബി സുരേഷിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യണം. പ്ലീസ് വെൽക്കം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് സുബി സുരേഷ്. നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക്. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും നിരവധി റിയാലിറ്റി ഷോകൾ, ചാനൽ ഷോകൾ ഈ വിവാഹത്തിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുബി, എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ വന്നേരിക്കാരോട് പറയാനുള്ളത്? സുബിക്ക് വന്നേരി അല്ലേ, ഈ വന്നേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് വരാൻ സാധിച്ചതിൽ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കല്യാണ പ്രോഗ്രാമിന് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. ഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്പൊ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വി കണ്ട, ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി കണ്ട കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സുബി വിവാഹിതയാവാൻ പോകുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്നുള്ള ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ക്രോൾ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി 9 മണി തൊട്ട് ഒരു 10-11 മണി വരെ പോകുന്ന നമ്മുടെ 1 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചെന്നത്തല വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ അബദ്ധത്തിലൊരു കഥ പറഞ്ഞതാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ സ്ക്രോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കോളോട് കോളാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. സുബി വിവാഹിതയാകുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ സുബി ഇന്നൊരു വിവാഹ ചടങ്ങിന് പോകുന്നു. അത് ശിഷ്യന്റെ സിനിമയുടെയും വിവാഹത്തിന് പോകുന്നു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വിവാഹിതയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിവാഹം കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നാട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടുകാർക്ക് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണോ? എന്റെ എന്നെ കട്ടണോ? അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും, ചേച്ചിമാർക്കും, കുഞ്ഞാനഞ്ചന്മാർക്കും, അനുജത്തിമാർക്കും, പിന്നെ ഈ ബ്രൈഡിന്റെയും ഗ്രൂമിന്റെയും എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സിനും, പിന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളാർക്കും എന്റെ വലിയൊരു നമസ്കാരം. കയ്യടിക്ക് പഞ്ഞം നിർത്തരുത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ടാവും ടി വി കാണുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിന് നിർത്തിയിടാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇച്ചിരി മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലേ? ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നില്ലേ ടി വി കാണുന്ന പോലെ ചക്കപ്പുറത്ത് പോലെ ഇരിക്കണേന്ന്? അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല സുന്ദരന്മാരുമായിട്ട് കല്യാണ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ട്, നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല, റിച്ച് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം കാറ്റും ശുദ്ധമായ വായുമെല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഭൂമിയാണ് ഈ വന്നേരി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ? വന്നേരിയുടെ ഭൂമിയല്ലേ? മിക്കവാറും വേണ്ടിവരും. പിന്നെ ഈ കല്യാണ ആലോചനയും അതുകൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ആലോചന നടക്കുന്നില്ല, വീട്ടുകാരാലോചിക്കുന്നു, നാട്ടുകാരാലോചിക്കുന്നു. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. വന്നേരിക്കാർക്ക് അതാണ് യോഗം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇച്ചിരി സൗന്ദര്യമൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും, യോഗം അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് അതായത് എനിക്കിച്ചിരി പട്ടുണ്ട് ഭ്രാന്തുണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ, അടുത്ത ഗസ്റ്റിനെ, അതായത് എന്റെ പോലെ തന്നെ മൈൻഡുള്ള ഒരു നല്ല, എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ കൗണ്ടർ അടിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു പാട്ടുകാരിയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷൻ പോയി. അത് കല്യാണ തലേന്നായിരുന്നു. കല്യാണ തലേന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേച്ചി വന്നത്, നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ചേച്ചി, സാരി, സാധാരണ ഒരു സാരിയെ കൊടുത്തു. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി തിളക്കമുള്ള സാരിയെ കൊടുത്ത് നല്ല ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, അമ്മയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ, ഇവിടെ ഉള്ള ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്, ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്നാൽ ഷർട്ടും പാൻറ്റും. അപ്പൊ ചെന്ന് ഒരു ചേച്ചി വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, കുട്ടിപ്പട്ടാളം കാണാറുണ്ട്, ബഹുമാന പുരസ്കാരം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ചേച്ചി.
ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അത് ഇവിടെ ആൾ നന്നായിരുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണാറാണ്, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ടെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിനയെ നിന്ന് കൊടുത്തു. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. അപ്പം എവിടെയോ ഒരു പരിചയം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോടോ ചോദിച്ചു. പുള്ളിക്കാരനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാനായിട്ട് 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് ആരും ആണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നുന്നുണ്ട്. ആരാന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു കേട്ടോ. പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ശ്രീമതി ടീച്ചറായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വേദി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വച്ച് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനരായ വ്യക്തികളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതെന്റെ മണ്ടത്തിലോ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയായിട്ട് മാത്രം അതെ, ഈ മണ്ടത്തിൽ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ പുതിയൊരു അനുഭവമല്ല സുബി, നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. അതിനകത്ത് പുതുമൊന്നും ഞങ്ങൾ അല്ലേ ഒന്നൊരു പുതുമ അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. സുബിയുടെ മണ്ടത്തരത്തിനകത്ത് ഒരു പുതുമയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം, അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആ കലാകാരിയെ വിളിക്കാം. കലാകാരി ആരെന്ന് പറയും? കലാകാരി ഒത്തിരി സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ തമിഴിലും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ പൊന്മുത്തായ നമ്മുടെ സ്വന്തം വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി. നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ അനുഗ്രഹീത കലാകാരി, പ്ലീസ് വെൽക്കം. ആള് പുലിയാണ് കേട്ടാ, ബോധ്യം കണ്ടിരുന്നേ. അല്ല എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ക്ഷമിച്ചേക്കണേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആക്രമിക്കരുത്. ആകെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും ഓടിപ്പോകാനും പറ്റത്തില്ല ഈ ഉടുപ്പിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വൈറലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറ ചേട്ടന്മാരെ, ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സിന് കൊടുത്തതാ കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ വൈറലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ചോട്ടെ? ആ വിളിച്ചോ. നേരത്തെ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളശ്രീ വൈക്കം ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മിയെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്ലീസ്. മലയാളത്തിന്റെ വീട് കിട്ടിയ അപൂർവ മുത്താണ്. യെസ്, ബാക്കി നമുക്ക് വിജയലക്ഷ്മി. നമസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വിവാഹിതരായ കിഷൻ സിലൂന ദമ്പതിമാർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നു, പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കിവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്. എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി. റനീഷ് ഭായിക്കും മനോജേട്ടനും അരുൺ ഭായി പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്കും സുലുവിനും എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേം പൂജാരിക്കും നന്ദി പറയും. നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇച്ചിരി കുശലം ചോദിക്കാം എല്ലാവരോടും. എല്ലാവർക്കും പറ എന്നാണ് വിശേഷം? എന്നാണ് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നല്ല ഒരുങ്ങി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും. കല്യാണം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഐശ്വര്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ കൂടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരമാണ് ഒരു വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത്. അല്ലേ? സത്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്ര ടീമിൽ കൊച്ചിൻ നവദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി ഓർക്കസ്ട്ര ടീമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പാട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്ഥിരം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തറിയാവുന്ന കിഡിലൻ പാട്ടുകാര് പ്രേമി, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആരാന്നറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മുത്തല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗാനമേള പൊളിക്കും അല്ലെ? പൊളിക്കും, അടിച്ച് തകർക്കും. അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർക്കുന്നുണ്ട്. അത് It's
അപ്പോൾ അടുത്ത സോങ് ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പാട്ടാണ്. A.R. റഹ്മാൻ സാറിന്റെ ഒരു ഫിലിമായിട്ടുള്ള റോജയുടെ ചിന്ന ചിന്ന ആസെ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. I will try. എന്നെ കൂടെ ആരെങ്കിലും പാടും? എല്ലാവരും കൂടെ പാടില്ലേ? അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ മിസ്റ്റർ മിഥുൻ മണ്ണാർക്കാട്. പ്ലീസ് വെൽക്കം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് മിസ്റ്റർ മിഥുൻ മണ്ണാർക്കാട്. യെസ്, നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക്. നല്ല ആങ്കറിംഗ് ആണ്, നടനാണ്, ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, സർവോപരി നല്ല മിമിക്രി കലാകാരൻ കൂടിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള പേരുകൾ മിഥുൻ തന്നെ പറയും. മിഥുൻ, എന്ത് തോന്നുന്നു വന്നേരി വന്നപ്പം? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റെഡിയാണോ? ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉപരി ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ചേച്ചിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? എനിക്ക് മേക്കം തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൈഡി ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും കൈഡി തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോയിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം. ഇത് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വേദിയാണ്. അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്ന രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകം വിവാഹ മംഗളാശംസകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിനാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറയാം. നമുക്ക് വിജയലക്ഷ്മി വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ പാട്ടിനും അവർ എവറി സോങ് പ്ലീസ് വെൽക്കം. വെങ്കലം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ചിത്രചേച്ച പാടി ഹിറ്റാക്കിയ സൂപ്പർ സോങ്ങിനാണ് അനുഗ്രഹീത കലാകാരി ശബ്ദം നൽകുന്നത്. പ്ലീസ്. കസ്തൂരി
അതെ, ഒരു പാട്ടിൽ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതെ. നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കാറ്റേകാറ്റ് കാറ്റേ 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 കേൾക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദേശീയ അതെ, കയ്യടി ഇച്ചിരി കുറവാണ്.